جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت دیالو ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام و اکرام کی بارشیں کی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر مت ہاکیے جو راہ کو گم کیے ہوئے ہیں، جو گم کردہ راہ ہیں، منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر نماز میں اسی لیے پڑھنا واجب ہے کہ یہ عقیدہ، یہ پیغام آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی مغفرت ہر اس شخص کی ہو جائے گی جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو۔ تو اللہ کے یہاں فیصلہ ظاہر پہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو شریعت کی نگاہ میں آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ دل میں نہیں اترا تو اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن آپ مسلمان شمار نہیں کیے جائیں۔ اس لیے کہ آخرت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نیتوں کے اوپر ہوگا، یعنی باطن کے اوپر ہوگا، اور شریعت یعنی ایک طرح سے جو عدالت ہے وہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو ایک پیغام جو ہر موقع پر میں دیا کرتا ہوں، آپ میرے اس پیغام کو آج کے پس منظر میں مت لیجیے، آئندہ کے پس منظر میں لیجیے کہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر شادیات کے نام پر بہت بیجا رسمیں رائج ہو رہی ہیں۔ مگنی کے نام پر 100-50 آدمی آتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان رسموں کو میرے بھائی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور شادیات کے وقت غریبوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کر کے نکل جا رہے ہیں، ہم کر کے نکل جا رہے ہیں۔ وہ غریب جس کے پاس دولت نہیں ہے، شادی ہمارے یہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے، جبکہ صحابہ کے دور میں شادی مسائل کا حل آج ہمارے لیے یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ہم اپنی شادیات کو نہایت سادگی سے انجام دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہے۔ آج ایک لڑکی والا ایک بیٹی کی شادی میں بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس طرح سے 2-4 بچیاں اس کے گھر میں ہوں تو وہ کتنا بکھرتا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں شادی کو اتنا گراں نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری نہیں، آپ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ شادی کو آسان ترین بنایا جائے، آسان طریقے سے معاشرے کے اندر پیش کیا جائے، صحابہ والے اعمال اپنائے جائیں، ان کا طریقہ اپنایا جائے۔ ان کی وہ لوگ شادیاں کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں خبر ہوتی تھی کہ فلانے کی شادی ہو۔ آج شادی کے نام پر مہنگے سے مہنگے کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہی کام پہلے جو ہے ہمارے یہاں حجام ایک لے کر کے چلا جاتا اور سارے لوگوں کو خبر کر دی جاتی تھی، لیکن اب اس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ پہلے 10-20 روپیے کا کارڈ چھپتے تھے شادی کے نام پر، اب 50 روپیہ 500 روپیہ کا کارڈ چھپوا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ ہم آپ بہت بڑے کہیں کے نواب نہیں ہیں، یہ ہماری توانائیاں
सिर्फ ज़ाहिरी नामो नमूद में सर्फ हो रही हैं, खर्च हो रही हैं। हमारी तवानाइयों को, हमारी एनर्जियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम इन तवानाइयों को एक अच्छे मकसद के लिए बचा कर रखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ज़िंदगी गुजारने की हमेशा तालीम दी, और जो लोग अक्लमंद हैं वो अपनी तवानाइयों को बचा कर के अपने बेहतरीन मकासद में सर्फ करते हैं। मारवाड़ियों की नज़र में दुनिया बहुत बड़ी चीज़ है। वो किराए के घर में रहते हैं और अपनी तवानाइयों को बिजनेस में लगा देते हैं, दुकान ख़रीदने में लगा देते हैं, मकान में वो किराए पर रहते हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में क्या है कि हमारे पास अगर दौलत आ जाती है तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि बेहतरीन अंदाज में घर बनाने में लग जाते हैं। उसमें टाइल्स भी हो, फलाना भी हो, ढकाने भी हो, एसी भी हो, कूलर भी हो, वॉशिंग मशीन भी हो, सब कुछ भी हो। जिससे क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को ज़रूरत से ज़्यादा बेजा जगह सर्फ कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बचाइए और उसको बेहतरीन जगह में मसरफ में लगाइए। इसी तरह से शादियात के अंदर आप शादी को आसान से आसान बनाइए ताकि गरीब के लिए भी शादी करना आसान हो जाए, पहाड़ ना बने। कितने बाप हैं जिनकी जब कोई बारात आती है, निकलती है, उनके सामने से तो उनके आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो शादी के इंतज़ार में बूढ़ी हो चुकी हैं, और कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैरों के साथ चली गई। इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। अल्लाह ताला इस पर हमारे ऊपर आज़ाब नाज़िल कर सकता है। इसलिए मेरे भाई, मैं नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप शादियात को आसानी करें। मुआशरे के अंदर जो लानतें फैली हुई हैं रसूम और रवाज की, इसी तरह से मांग चांग की, उन तमाम से आप लोग तौबा कीजिए, वरना अल्लाह के यहाँ आप सख्त पकड़ होगी। इसलिए कि ये इस्लाम के निज़ाम से मुतसादी है। हमारा इस्लाम सिखाता है कि शादी के वक्त लड़की को दिया जाए या लड़की वाले को दिया जाए, और आज का मुआशरा हमने एडॉप्ट कर लिया है गैरों से कि हम लड़की वाले से लेते हैं, समझ ना। तो जब ये इस्लाम से मुतसादिम जहाँ होगा तो वहीं पे अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ तुम ऐलान जंग कर रहे हो तो ऐलान जंग है। ज़कात जो इस्लाम में वाजिब किया गया, उसका मकसद ये है कि अमीरों से माल लेकर के गरीबों में तक़सीम कर दिया जाए। लेकिन उसके ख़िलाफ़ निज़ाम सूद है कि गरीबों के खून पसीने की कमाई अमीरों की तिजोरियों में सूद के ज़रिए से चला जाए। तो अल्लाह ताला ने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ऐसे लोगों से कह दो कि अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप सभी से, मेरे भाइयों, मैं किसी ख़ास आदमी पर या किसी ये पर नहीं, मैं ये ख़िताब सारी दुनिया के मुसलमानों से कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हृदय चक के मुसलमानों से नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया के मुसलमानों से ये ख़िताब कर रहा हूँ। और ये पैगाम सारी दुनिया के मुसलमानों को देना चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह के वास्ते शादियात को आसान बनाएं।